हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम्। नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। प्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయంలోని 14, 15 మరియు 16వ శ్లోకాలను మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. సో ధ్రువుడు తల్లి చెంతకేగుట అనేటువంటి అంశంగా ఉన్నటువంటి ఇది. సో ఈరోజు ఈ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా దీన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 14వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. మైత్రేయ ఉవాచ. मैत्रेय उवाच। మైత్రేయ ఉవాచ. मैत्रेय उवाच। మాతు సపత్న్యా వివిద్ధః. मातु सपत्न्या सद्विविधः। మాతు సపత్న్యా సదురుక్తివిద్ధః. मातु सपत्न्या सद्वृत्तिविदः। మాతు సపత్న్యా సదురుక్తివిద్ధః. मातु सपत्न्या सद्वृत्तिविदः। స్వసన్ వృషా దండహతో యతాహి. श्वसन् वृषादण्डहतो यथा हि।
स्वसन्रुषा दण्डहतो यताहिः स्वसन्रुषादण्डहतो स्वसन्रुषा दण्डहतो यताहिः त्वामिषन्तं पितरं सन्नवाचम् हित्वामिषन्तं पितरं हित्वामिषन्तं पितरं सन्नवाचम् हित्वामिषन्तं पितरं हित्वामिषन्तं पितरं सन्नवाचम् जगन्ममातु प्ररुदन् सकाशम् जगाममातु प्ररुदन् सकाशम् जगाममातु प्ररुदन् सकाशम् मैत्रेय उवाच मातु सपत्न्या सदुरुक्तिविद्ध स्वसन्रुषा दण्डहतो यताहिः मातु स्वपत्न्या सदुरुक्तिविद्ध मातु सपत्न्या सदुरुक्तिविद्धः स्वसन्रुषा दण्डहतो यताहिः हित्वामिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाममातु प्ररुदन् सकाशम् हित्वामिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाममातु प्ररुदन् सकाशम् मैत्रेय उवाच मातु सपत्न्या सदुरुक्तिविद्धः स्वसन्रुषा दण्डहतो यताहिः हित्वामिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाममातु प्ररुदन् सकाशम् मैत्रेय उवाच हरे कृष्णा शशिकला माताजी सरला देवी माताजी हरे कृष्ण माता प्रभुजी मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्या सदुरुक्तिविद्धः स्वसन्रुषा दण्डहतो यताहि हित्वामिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाममातु प्ररुदन् सकाशम् धन्यवादाలు प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभुजी मैत्रेय उवाच मातुः स्वपत्न्या सदुरुक्तिविद्धः स्वसन्रुषा दण्डहतो यताहि हित्वामिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाममातुः प्ररुदन् सकाशम् विशालवती माताजी बाल सरस्वती माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी मैत्रेय उवाच मातुः तपस्न्या सदुरुक्तिविद्धः स्वसन्रुषा दण्डहतो यताहि
हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणमामि। मैत्रेय उवाच मातुः तस्या सा विरुद्ध विद्यः स्वसन् रुषा दण्डयतो यदा यदा यच्छामि सन्ता पितरं सन्यवाचं जगमा मातुः प्ररुदन् सकाशम्। धन्यवाद। హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు. మైత్రేయ ఉవాచ, मैत्रेय उवाच మైత్రేయుడు పలికెను. మైత్రేయుడు పలికెను. మాతుః, తన తల్లి యొక్క, తల్లి యొక్క సపత్న్యాః, సపత్న్యాః సవతి, సవతి సహ, సహ అతడు, దురుక్తి, వృత్తి కటుభాషణము, కటుభాషణము విద్దః, పీడించగా, వసన్, దీర్ఘ శ్వాస దీయుచు, వృష, క్రోధముతో, దండహతః, దెబ్బతినిన, యథా, వలే, అహిహి, పాము, హిత్వా, విడిచి, విశంతం, కేవలము వీక్షించుచున్న, పితరం, తన తండ్రి, సన్నవాచం, మౌనముగా, జగామ, వెడలెను, మాతుః, తన తల్లి కడకు, ప్రరుదన్, ఏడ్చుచు, సకాశం, చెంతకు. హరే కృష్ణ. భావం. మైత్రేయుడు కొనసాగించెను. ఓ విదురా, సవతి తల్లి పరుషవాక్కులచే పీడితుడై గొప్ప క్రోధముతో ధ్రువుడు దెబ్బతినిన పాము తీవ్రముగా బుసకొట్టు రీతి దీర్ఘ శ్వాస తీయనారంభించెను. తన తండ్రి మౌనమును దాల్చి ప్రతివాదమేమియును చేయకుండుటను గాంచి వెంటనే అతడు ఆ స్థానమును వీడి తల్లి చెంతకేగెను. హరే కృష్ణ. 15వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. తం నిశ్వసంతం స్ఫురిదాతరోష్టం నిశ్వసంతం స్ఫురిదాదరోష్టం తం నిశ్వసంతం స్ఫురితాధరోష్టం సునీతిరుత్సంగ ఊదుహ్య బాలం సునీతిరుత్సంగ ఊదుహ్య బాలం
సునీతిరుత్సంగౌదూహ్యబాలం సునీతిరుత్సంగ ఉదూహ్య బాలం సునీతిరుత్సంగౌదూహ్యబాలం నిశమ్య తత్పౌరముఖాన్నితాంతం తత్పౌరముఖాన్నితాంతం నిశమ్య తత్పౌరముఖాన్నితాంతం నితాంతం నిశమ్య తత్పౌరముఖాన్నితాంతం పౌరముఖాన్నితాంతం సా వివ్యతే యద్గదితం సపత్న్యా సా వివ్యతే యద్గదితం సపత్న్యా సా వివ్యతే యద్గదితం సపత్న్యా తం నిశ్వసంతం స్ఫురితాదరోష్టం సునీతిరుత్సంగౌదూహ్యబాలం తం నిశ్వసంతం స్ఫురితాదరోష్టం నీతిరుత్సంగౌదూహ్యబాలం తం నిశ్వసంతం స్ఫురితాధరోష్టం సునీతిరుత్సంగ ఉదూహ్యబాలం నిశ్వసంతం స్ఫురితాదరోష్టం నీతిరుత్సంగౌదూహ్యబాలం నిశమ్య తత్పౌరముఖాన్నితాంతం సా వివ్యతే యద్గదితం సపత్న్యా పౌరముఖాన్నితాంతం అవివ్యతే యద్గదితం నిశమ్య తత్పౌరముఖాన్నితాంతం సా వివ్యతే యద్గదితం సపత్న్యా అవిద్యతే యద్గతిం సపత్న్యా హరే కృష్ణ తం నిశ్వసంతం స్ఫురితాధరోష్టం సునీతిరుత్సంగ ఉదూహ్యబాలం నిశమ్య తత్పౌరముఖాన్నితాంతం సా వివ్యతే యద్గదితం సపత్న్యా నిశ్వసంతం స్ఫురితాదరోష్టం నీతిరుత్సంగౌదూహ్యబాలం నిశమ్యతాంతం అవిద్యతే యద్గదితం సపత్న్యా నీరజ మాతాజీ మాధవి మాతాజీ హరే కృష్ణ చదువు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. తం నిశ్వసంతం స్ఫురితాధరోష్టం సునీతిరుత్సంగౌదూహ్య బాలం నిశమ్య తత్పౌరముఖాన్నితాంతం సా వివ్యతే యద్గదితం సపత్న్యా. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. నిశ్వసంతం స్ఫురితాధరోష్టం సునీతిరుత్సంగ ఉదూహ్య బాలం నిశమ్య తత్పౌరముఖాన్నితాంతం సా వివ్యతే యద్గదితం సపత్న్యా. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ కోటేశ్వరి మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. తం నిశ్వసంతం స్ఫురితాధరోష్టం సునీతిరుత్సంగ ఊదూహ్య బాలం నిశమ్య తత్పౌరముఖాన్నితాంతం సవివ్యతే యద్గతిం సపత్న్యా. హరే కృష్ణ గురూజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. తం హరే కృష్ణ. తం నిహస్వసంతం స్ఫురితాధరోస్తం
సునీతిరుస్సంగ బాలం నిశమ్య తత్పౌరముఖాన్నితాంతం సా విప్యతే యద్గదితం స్వపత్నయా. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాం. తం అతనిని, నిశ్వసంతం దీర్ఘ శ్వాస దీయుచు, స్ఫురిత వణుకుచున్న, అదర ఓష్టం పెదవులు, సునీతి సునీతి, ఉత్సంగే ఒడిలోనికి, ఉదూహ్య తీసుకొని, బాలం తన పుత్రుని, నిశమ్య వినినంతట, తత్పౌరముఖాత్ ఇతర అంతఃపుర వాసుల నుండి, నితాంతం జరిగినదంతయు ఆమె వివ్యతే వ్యత చెందెను, ఏదైతే గదితం పలికినదో సపత్న్యా సపతి. హరే కృష్ణ. తల్లి చెంతకు చేరిన ధ్రువుడు క్రోధముతో పెదవులు వణుకుచుండా వెక్కి వెక్కి ఏడ్చుచుండెను. సునీతి వెంటనే తన పుత్రుని వడిలోనికి తీసుకున్నది. సురుచి పరుషవాక్కులను వినిన అంతఃపురవాసులు జరిగినదంతయు సవిస్తరముగా తెలియజేయగా ఆమె కూడా మిగుల వ్యత నొందెను. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 16వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. సోత్సృజ్య ధైర్యం విలలాపశోక సోత్సృజ్య ధైర్యం విలలాపశోక సోత్సృజ్య ధైర్యం విలలాపశోక దావగ్నినా దావలతేవ బాలా దావాగ్నినా దావలతేవ బాలా దావాగ్నినా దావలతేవ బాలా వాక్యం సపత్న్యా స్మరతి సరోజ
वाक्यं स्मरति सरोजा वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोजा वाक्यं सपत्नी सरोजा वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोजा सपत्न्या स्मरति सरोजा श्रिया दृशा बाष्पकलामुवाह श्रिया दृशा बाष्पकलामुवाह श्रिया दृशा बाष्पकलामुवाह सोत्सृज्य धैर्यं विललाप शोकदावाग्निनादावलतेव बाला सोत्सृज्य धैर्यं शोकदावाग्निनादावलतेव बाला सोत्सृज्य धैर्यं विललाप शोकदावाग्निनादावलतेव भाला सोत्सृज्य धैर्यं विललापदेव बाला वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोजश्रिया दृशा बाष्पकलामुवाह सपत्न्या स्मरति सरोजश्रिया दृशा वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोजश्रिया दृशा बाष्पकलामुवाह वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोजश्रिया दृशा बाष्पकलामुवाह हरे कृष्ण सोत्सृज्य धैर्यं विललाप शोकदावाग्निनादावलतेव बाला वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोजश्रिया दृशा बाष्पकलामुवाह सोत्सृज्य धैर्यं विललाप शोकदावाग्निनादावलतेव बाला वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोजश्रिया बाष्पकलामुवाह हरे कृष्ण भवानी माता जी अरुणा माता जी हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणमालु सोत्सृज्य धैर्यं विललाप शोकदावाग्निनादावलतेव बाला वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोजश्रिया दृशा बाष्पकलामुवाह प्रणमालु प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभुजी దండవत् सोऽसृत्य धैर्यं विललाप शोकदावाग्निनादावलतेव बाला वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोजश्रिया दृशा बाष्पकलामुवाह ధన్యవాదాలు ప్రభు हरे कृष्ण शोभारानी माता जी भारती माता हरे कृष्ण प्रभु जी सोसृज्य धैर्यं विललाप शोकदावाग्निना दावलतेव बाला वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोज श्रियादृशा बाष्पकलामुवाह हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रणामं सोऽसृज्य धैर्यं विललापशोका दावाग्निनादावलतेव बाला वाक्यं सपत्या स्मरति सरोजा श्रिया दृशा बाष्पकलामुवाह धन्यवाद हरे कृष्ण रामनारायण चौधरी प्रभु हरे कृष्ण प्रभुजी सोत्सृज्य धैर्यं विललाप
శోకదావాగ్నినా దావలతేవ బాల వాక్యం సపత్న్యా స్మరతి సరోజశ్రియ దృశభాష్ప కళాము వాహ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు ఉన్నారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే మాత. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సోసృజ్య ధైర్యం విలలాపశోకదావాగ్నినాదావలతేవ బాలా వాక్యం సపత్న్యా స్మరతి సరోజశ్రియా దృశా బాష్పకలామువాహ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. సోసృజ్య ధైర్యం విలలాపశోకదావాగ్నినాదావలతేవ బాలా వాక్యం సపత్న్యా స్మరతి సరోజా శ్రియా దృశా బాష్పకలామువాహ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. సా ఆమె, ఉత్సృజ్య విడిచి, ధైర్యం ధైర్యమును, సహనమును, విలలాప విలపించెను, శోకదావ అగ్నినా శోకాగ్నిచే దావలత ఇవ మాడిన పత్రముల వలె బాల స్త్రీ వాక్యం పలుకులు సపత్న్యాః సవతి పలికినట్టి స్మరతి తలుచుకొని సరోజశ్రియా ముఖారవిందము దృశా గాంచుచు బాష్పకలాం కన్నీటితో ఇవాహ పలికెను. హరే కృష్ణ. భావం ప్లీజ్ రిపీట్. ఆ సంఘటన సునీతికి భరింపరానిదయ్యెను. దావాగ్నియందున్న చందమున తపించుచు శోకముచే ఆమె మాడిన పత్రము వలెనై దుఃఖించెను. సవతి పలుకులను తలసుకొనినంతట తేజోమయమగు ముఖారవిందము కన్నీటితో నిండగా ఆమె ఇట్లు పలికెను. హరే కృష్ణ. భాష్యము. మనిషి శోకతప్తుడైనప్పుడు దావాగ్ని యందు మాడిన పత్రము వలె నగును. సునీతి పరిస్థితియు అదే విధంగా నుండెను. ఆమె ముఖము కమలము వలె సుందరమైనదైనను సవతి యొక్క పరుష వాక్కుల అగ్నిచే తపించి వడలిపోయెను. హరే కృష్ణ. సో ఇవి ఈరోజు ఈ శ్లోకాలకు భావాలు ఉన్నటువంటివి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ. సో ధ్రువుడు యొక్క చరిత్ర గురించి మనకి మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆ ఉత్తానపాదుడి యొక్క ఇరువురు భార్యలలో సునీతి యొక్క పుత్రుడు ధ్రువుడు, అలాగే సురుచి యొక్క పుత్రుడు ఉత్తముడు. ఒకసారి ఆ ఉత్తముడు తన తండ్రి ఒడిలో ఆడుకోవడాన్ని చూసినటువంటి ధ్రువుడు తాను కూడా తన తండ్రి ఒడిలో చేరి ఆడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయగా తండ్రి ఆదరణ చేయలేదు. ఆ విషయాన్ని గమనించినటువంటి ఆయన యొక్క భార్య అయినటువంటి ఆ ఉత్తముడి యొక్క తల్లి అయినటువంటి సునీతి తన భర్త అంటే రాజు ఉత్తానపాదుడు అలా మౌనంగా ఉండడాన్ని ఆసరగా తీసుకుని భక్త ధ్రువుడితో ఆమె అంటూ ఉంటుంది, ఓ బాలక, రాజు యొక్క అంకమున గాని సింహాసనం పైన కూర్చోవడానికి గాని నీకు అర్హత లేదు. నీవు రాకుమారుడివే అయినప్పటికీ, అంటే ఉత్తానపాదుడి యొక్క కుమారుడే అయినప్పటికీ కూడా నీవు నా గర్భమున జన్మించని కారణంగా నీకు తండ్రి ఒడిలో కూర్చునేటువంటి అర్హత కానీ మరి ఆ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించేటువంటి అర్హత గాని నీకు లేదు అని చెప్తుంది. నీవు నా గర్భమున కాక వేరొక స్త్రీ గర్భమున జన్మించావు అనేటువంటి విషయాన్ని నీవు తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నావు. నీవు అంటే నా కుమారుడు ఒకటే అని నువ్వు భావిస్తున్నావు, అంటే నీ యొక్క తల్లి నేను ఒకటే అనే భావనలో నువ్వు ఉన్నట్లున్నావు, కానీ ఎప్పటికీ అది ఒకటిగా కాదు. సో అని ఆమె తన భర్త అంటే ఉత్తానపాదుడు రాజు అయినటువంటి ఆ ఉత్తానపాదుడు తన ఎడ ప్రియత్వాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఆసరగా ఆమె గర్వంతో మిగుల గర్వంతో రాజుకు తన పైన ఉన్నటువంటి అనురాగాన్ని
ఆశ తీసుకొని అంటే ఆ భావనలో ఆమె ఆ విధంగా పలుకుతూ ఉంది. ఇంకా అంటూ ఉంటుంది ధ్రువుడితో, ఒకవేళ నీవు రాజసింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాలి అని అనుకున్న, ఎందుకంటే ధ్రువుడు పెద్దవాడు కనుక ఉత్తానపాదుడి యొక్క కుమారులలో ఈయన పెద్దవాడు. ఒకవేళ నీవు మరి ఈ రాజసింహాసనాన్ని అధిష్టానం చెయ్యాలి అని నువ్వు అనుకున్నట్లయితే నీవు తీవ్రమైనటువంటి తపస్సు వనరించవలసి ఉంటుంది. ముందుగా నీవు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి నారాయణుడు గురించి ప్రసన్నుడు కావించాలి. ఆ నారాయణుడు ప్రసన్నుడు అయిన తదుపరి ఆయన్ను ఆరాధించినటువంటి నీవు ఆయన యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది తిరిగి నా యొక్క గర్భంలో జన్మించి, అంటే ఇప్పుడు ఈ దేహాన్ని త్యజించి మరలా నీవు నా యొక్క గర్భంలో నా యొక్క పుత్రుడుగా పుట్టినప్పుడు నీకు ఆ రాజసింహాసనాన్ని అధిష్ఠించేటువంటి అర్హత కలుగుతుంది అని ఆ విధంగా ఆ పరుష వాక్కులతో మిగుల గర్వంతో మోహంతో ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ మాయ ప్రభావం చేత ఆమె ఆ విధంగా పలికినటువంటి విషయాలను ఆ మైత్రేయుడు విదురుడితో చెప్పాడు. ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నాడు. మైత్రేయ ఉవాచ మాతు సపత్న్యా సదురుక్తి విద్దః స్వసన్రుషా దండహతో యతాహి హిత్వా మిషంతం పితరం సన్నవాచం జగామ మాతు ప్రరుదన్ సకాశం. సో ఇంకా మైత్రేయుడు కొనసాగిస్తూ చెప్తున్నారు విదురుడితో, ఓ విదురా, ఆ విధంగా సవతి తల్లి అయినటువంటి సురుచి యొక్క పరుస వాక్కుల చేత పీడితుడైనటువంటి ఆ బాలుడు అయినటువంటి ధ్రువుడు ఎలా అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆ దెబ్బ తినిన పాము వలె ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి రుషాదండహతో యతాహి అంటే దెబ్బతిన్నటువంటి పాము మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. ఇక్కడ దానిపైన కొట్టినట్లయితే అది లేచి వెంటనే, నాగుపాము ముఖ్యంగా ఇతర పాముల కంటే నాగుపాము లేచి బుస కొడుతూ ఉంటుంటుంది. సో అలా తన తల్లి అంటే పినతల్లి సవతి తల్లి ఆ విధంగా మాట్లాడినటువంటి ఆ మాటలకు ఆ బాలుడు 5 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నటువంటి ఆ బాలుడైనటువంటి ధ్రువుడు ఎలా అంటే దెబ్బతిన్న పాము వలె, అలాగే ఇక్కడ తన తండ్రి కూడా మౌనంగా ఉండిపోయాడు. తండ్రి మాట్లాడడం లేదు, పైకి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం ఏమి చేయలేదు. తల్లి ఆ విధంగా సవతి తల్లి ఆ విధంగా మాట్లాడుతుంటే తండ్రి ఏం మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉండిపోయాడు. ఇదంతా చూసినటువంటి ధ్రువుడికి తీవ్రమైనటువంటి కోపం వచ్చింది అని చెప్తున్నారు. సో ఎటువంటి కోపం అంటే దెబ్బతిన్న పాము బుసకొట్టిన రీతిగా దీర్ఘ శ్వాస తీయడం ఆరంభించారు. చిన్నపిల్లలు చూస్తూ ఉంటాం, కోపం వచ్చి బాగా ఇదైనప్పుడు కొట్టినప్పుడు లేదా తల్లిదండ్రులు లేదా మందలించినప్పుడు కోపం వస్తే వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తుంటారో చూస్తుంటాం. బాగా కోపం వచ్చి శ్వాస దీర్ఘంగా తీస్తూ ఉంటుంటారు. సో చిన్నపిల్లల్లో ఉండేటువంటి నేచర్. సో ఇక్కడ భక్త ధ్రువుడికి కూడా అదే విషయాన్ని జరిగినటువంటిది. సో తన తండ్రి మౌనం దాల్చి ఇక ఏమీ కూడా మాట్లాడకుండా ఉన్నటువంటి హిత్వా మిషంతం పితరం సన్నవాచం. సన్నవాచం అంటే మౌనంగా ఉండిపోయాడు తండ్రి, ఏం మాట్లాడడం లేదు. జగామ మాతు ప్రరుదన్ సకాశం. సకాశం అంటే చెంతకు, మాతుహు అంటే తన తల్లి. ఇక అక్కడ తన పిన్న తల్లి అంటే ఆ చవితి తల్లి ఆ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉంటే తండ్రి ఏమి మాట్లాడకుండా ఉన్నటువంటి ఆ సంఘటనకు కోపోద్రిక్తుడైనటువంటి భక్త ధ్రువుడు ఆ స్థానాన్ని వదిలి తన తల్లి యొక్క మందిరానికి, రాజమందిరాల్లో ఇక్కడ అంతఃపురంలో రాణులకు వేరువేరుగా మందిరాలు ఉండేవి కదా. సో అలా అతడు తన తల్లి యొక్క మందిరానికి వెళ్ళాడు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, తం నిస్వసంతం స్ఫురితాధరోష్టం సునీతిరుత్సంగ ఉదూహ్య బాలం నిశమ్య తత్పౌరముఖాన్నితాంతం స వివ్యతే యద్గదితం సపత్న్యా. ఇక ధ్రువుడు
తల్లి చెంతకు చేరి తం నిశ్వసంతతం, అలా విధంగా ఆ ధ్రువుడు దీర్ఘమైనటువంటి శ్వాస తీస్తూ స్ఫురిత అదర ఓష్టం, ఆ వణుకుచూ ఉన్నటువంటి పెదవులతో, కోపం బాగా వచ్చినప్పుడు దీర్ఘ శ్వాస తీస్తూ కోపం వచ్చి పెదవుల పైన కనిపిస్తూ ఉంటుంది పిల్లల్లో. ఆ పెదవులు వణుకుతూ ఉన్నాయట ఆ కోపంతో. చేతులు కాళ్ళు కూడా వణుకుతూ ఉంటాయి జనరల్ గా కోపం వచ్చినటువంటి సందర్భాల్లో. సో ఆ పెదవులు వణుకుతూ ఉన్నటువంటి స్ఫురితాదరోష్టం సునీతిరుత్సంగ ఉదూహ్య బాలం. సో ఆ విధంగా ఆ పెదవులు వణుకుతూ ఉంటే ఎక్కి ఎక్కి ఏడుస్తూ అతడు ఏడ్చుకుంటూ తన తల్లి దగ్గరకు వెళ్ళగానే ఆ తల్లి సునీతి వెంటనే తన పుత్రుడిని ఒడిలోకి తీసుకుంది. పిల్లలు బయటికి వెళ్ళి, ఈమెకు తెలియదు కదా జరిగిన సంఘటన, ఏమీ తెలియదు, బయటికి వెళ్ళాడు ఆడుకుంటున్నది అనుకున్నది పిల్లలు. ఎందుకంటే ఆ రాజమందిరంలో వాళ్ళంతా కూడా అంతఃపుర చెలికెత్తులు వాళ్ళంతా ఉంటారు, వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటుంటారు వెంటనే వీళ్ళని. సో కనుక అలా బయటికి వెళ్ళి ఆడుకుంటున్నాడు అనుకుంటున్నటువంటి ధ్రువుడు ఏడ్చుకుంటూ రాగానే ఆ స్థితిని చూసి, ఎప్పుడు కూడా బయటికి వెళ్ళి పిల్లలు ఇంట్లోకి రాగానే ఏం చేస్తారు, ఏడుస్తూ వచ్చాడు అనుకోండి, ముందుగా తల్లి ఏం చేస్తుంది, ఏమిట్రా ఏంటి అని అడగదు, ఫస్ట్ ఎత్తుకుంటుంది, ఎత్తుకొని చంకలో పెట్టుకుంటుంది. అలా ఆ తల్లి ఆప్యాయత తీసుకుని ఆమె ఇక్కడ సునీతి కూడా వెంటనే తన పుత్రుడిని ఒడిలోకి తీసుకున్నది అని చెప్తున్నారు. సో ఆ తీసుకోగానే ఆమె ఆ బాలుడితో పాటుగా ఈమె చెలికత్తెలు, ఎవరైతే సునీతి యొక్క చెలికత్తెలు బాలుడితో వెళ్తూ ఉంటారు కదా, అలాగే వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళారు. సురుచి యొక్క మందిరంలో కూడా వీళ్ళు వెళ్ళారు. సో ధ్రువుడితో పాటు, ఎందుకంటే ధ్రువుడికి కాపలాగా వెళ్తూ ఉంటారు. అలా వెళ్ళినటువంటి ఆ అంతఃపురవాసులు ఆ ధ్రువుడితో పాటు ఇక్కడికి వచ్చేసి అక్కడ ఆ సురుచి యొక్క మందిరంలో జరిగినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా సవివరంగా తెలియచేయగా, ఇక ఆ స్థితికి తన కుమారుడికి జరిగిన అవమానము, అలాగే ఒక రకంగా తనను కూడా అవమానపరిచినట్టు. ఎందుకంటే నువ్వు నా గర్భం, ఎవరు పుట్టావో తెలుసుకోను ముందు అన్నట్లుగా మాట్లాడింది కదా, నీవు నా గర్భంలో పుట్టలేదు అని మాట్లాడింది. అంటే సునీతిని ఆ విధంగా అవమానపరిచినట్లు. అలాగే నీవు రాజు కావాలంటే నా గర్భంలో పుట్టాలి అంది. అంటే ఆ విధంగా కూడా ఆమెని హేళన చేసినట్లే అవుతుంది. కనుక సో ఆమె కూడా తన బాలుడికి, తన కుమారుడికి జరిగిన అవమానము, తనకు జరిగినటువంటి అవమానాల ద్వారా ఆమె మిగుల వ్యధ చెందినది అని చెప్తున్నారు. సో ఆమె యొక్క స్థితిని 16వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సోత్సృజ్య ధైర్యం విలలాప శోక దావాగ్నినా దావలతేవ బాలా వాక్యం సపత్న్యా స్మరతి సరోజశ్రియా దృశా బాష్ప కలామువాహ. సో అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటన అంతా విన్న తర్వాత ఆ సునీతి ఆ సంఘటనకి తన భర్త ఏం మాట్లాడకుండా ఉండేటువంటిది, రాజు అయినటువంటి వాడైనా భర్తే కదా సునీతికి తన భర్త. అలాగే ఆయన యొక్క పుత్రుడే ధ్రువుడు అయినా కూడా ఆ సురుచికి భయపడి ఏమీ మాట్లాడకుండా ఉన్నటువంటి, మౌనంగా ఉన్నటువంటి సంఘటన, ఇవన్నీ తెలుసుకున్నటువంటి సునీతి ఆ సంఘటనకు ఆమె చాలా భరింపరానటువంటి బాధకు గురి అయినది అని చెప్తున్నారు. సో ఆ కోపంలో అంతకు ముందు వరకు తనకు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అంతా తన పూర్వజన్మలో చేసుకున్నటువంటి కర్మల ఫలాలుగా ఉన్నవి అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి ధ్యాసలో ఉన్నటువంటి ఆవిడ ఈ సంఘటనకి ఒక్కసారిగా విన్నటువంటి ఆవిడ ఇక తనకు అంతకుముందు ఎంతో ధైర్యంగాను ఉన్నటువంటి ఆమె తన యొక్క ధైర్యాన్ని, సహనాన్ని అంతా కూడా కోల్పోయింది అని చెప్తున్నారు. ఆ సంఘటన సునీతికి భరింపరానటువంటిది అయింది. సో ఒక్కొక్కసారి చూస్తాం కదా, ఎంత మంచిగా ఉండే వాళ్ళు కూడా కొన్ని కొన్ని సంఘటనలో వాళ్ళు మారేటువంటి పరిస్థితి. సో ఇక్కడ సునీతి మంచి స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడాను, సత్వస్థితిలోనే ఉన్నప్పటికీ కూడా అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటన ఇవన్నీ తలుచుకొని ఒక్కసారిగా ఆమె ఆ సంఘటన భరింపరానటువంటి సంఘటనగా అయ్యి ఇక
ఆమె పరిస్థితి అంతకుముందు ఎంతో ధైర్యంగాను, ఆమె ఎంతో మంచి ముఖ వత్సలికలు కలిగినటువంటి ముఖార విందాన్ని కలిగినటువంటి ఆవిడగా ఉన్నటువంటి ఆ సునీతి ఆ సంఘటన అంతా వినగానే ముఖమంతా కూడా ఒక్కసారిగా దావాగ్ని యందు శోక దావాగ్నినా అని చెప్తున్నారు. శోక దావాగ్నిన, శోకం యొక్క అగ్ని చేత, అంటే వెంటనే కలత చెందినటువంటి, సహనం కోల్పోయినటువంటి ఆమెకు శోకం కలుగుతుంది. బాధలో శోకం వస్తూ ఉంటుంది కదా, ఆ బాధతో శోకం రావడంతో ఆమె ఆ దావాగ్ని చందమున తప్పించుచు శోకము చేత ఆమె ముఖమంతా కూడా ఎంతో, వాస్తవానికి ఆమె ముఖము కమలం వలె సుందరమైనటువంటిదిగా ఉండేది అని చెప్తుంటారు శ్రీల ప్రపంచం. సో అటువంటి ఆవిడ ఆ సంఘటనకు ముఖమంతా కూడా మాడిపోయిన దాని వల్లే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, దావాగ్ని యందున్న చందమున తపించుచు శోకం చే ఆమె మాడిన పత్రము వలనై దుఃఖించెను. సో తన యొక్క స్థితికి ఏమీ చేయలేనటువంటి ఆ పరిస్థితులలో ఆ సంఘటన భరింపరానిదై ఆ బాధని వెలుగుచ్చుకోవడానికి తాను శోకతప్తురాలైనటువంటిగా చెప్తున్నారు. సో వాస్తవానికి సునీతి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, సవతి పలుకులను తలుసుకొనినంతటా తన యొక్క సవతి అయినటువంటి సురుచి పలికినటువంటి ఆ మాటలను గుర్తు చేసుకుంటూ తలుచుకుంటూ ఆమె యొక్క తేజోమయమైనటువంటి ముఖం ఎంత ఏదైతే ఉందో ఆ తేజోమయమైనటువంటి ముఖార విందము కన్నీటితో కళ్ళ బాష్పధారణం జరుగుతుంది. ఇక్కడ బాష్ప కలాము వహ అంటూ చెప్తున్నటువంటి, సో ఆమె ఏడుస్తూ ఉండడం వల్ల ఆ కన్నీటితో ముఖమంతా పోయింది అని చెప్తున్నారు. అటువంటి స్థితిలో ఆమె ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉంది అంటూ మైత్రేయుడు చెప్తున్నారు. ఆమె సునీతి ఏం మాట్లాడుతుందో మనము తదుపరి వాటిలలో చూడవచ్చు. ఎందుకంటే ఆమె యొక్క స్థితి ఇంకా ఆమె ఏం మాట్లాడుతుంది అనేటువంటిది తదుపరి